Hello everyone, this is Kiran Matharu, your online teacher. First of all, I welcome you all on your own YouTube channel, Your Classroom at Home. I really wanted to thank you all for watching our video lessons. As you know, we have already completed our syllabus up to August. So for this, you have to subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you can get all the notifications of coming videos. Once again, thank you so much. हाँ जी बेटा, ठीक ठाक हो तुसीं सारे? हाँ जी, वैसे तो तुहानूं पता ही है कि अपने हुण जिहड़े बाई मंथली कम पैस दे एग्जाम हैगे आ वो 21 सैप्टेंबर तो स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। डेट शीट तुसीं सारिਆਂ ने नोट कर ली होनी आ। ऑनलाइन एग्जाम होणगे ये सारे, ठीक है। 40 मार्क्स दे होने आ ते इहदे च कुछ गल्लां दा तुसीं ध्यान रखना। वो ये हैगियां कि एक तां तुसीं जदों भी अपनी आईडी फिल करनी आ, आईडी बिल्कुल करैक्ट होवे, ठीक है। तुसीं अपने कंसर्न टीचर्स तो आईडीज़ ले लो, डायरीज़ के उपर नोट कर लो, उन्होंने याद कर लो, प्रॉपर लिखना है उन्होंने, ठीक है। गलत आईडी ना फिल करियो, नहीं तो तुहाडा जिहड़ा एग्जाम है वो अगे प्रॉपरली सबमिट नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए आईडी का जरूर ध्यान रखना। तो दूसरी गल, डेट शीट नोट करके अपनी डायरीज़ ते नोटबुक्स ते रख लो ताकि उहदे नाल तुसीं पहलां ही प्रैपरेशन चंगी तरह कर सको जिहड़ा भी एग्जाम हैगा उहदे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो तीसरी गल ये कि जिहड़ा लिंक हैगा वो 2 दिन के लिए ओपन होएगा तो तुसीं उहनूं हर बच्चे ने सारे पेपर जरूर अटैम्प्ट करने उहदे च, ठीक है। तो ध्यान नाल करने आ, ओके। प्रॉपरली उन्होंने क्वेश्चंस नू रीड करके फिर ऑप्शनस टिक करनिया, क्योंकि ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन ही हैगे सारे, ठीक है। ऑप्शनस दित्तियां होणियां, ऑप्शनस तुसीं टिक करनिया ते 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चनस होणगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिहड़े बच्चों के कोल अजे तक भी फोन नहीं हैगे उन्होंने जरूर दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन पेपर किस तरह किया जा सकता। तो उहदे लई बड़ी ग्रुप्स बने हुए आ, ठीक है। तो कुछ क बच्चे तुहानूं पता है तुसीं लोकल ही हुंदे हो मोस्टली इक्को ही विलेज दे, ते नेड़े नेड़े घर हुंदे आ सारिਆਂ ਦੇ, ज़्यादा दूर तो नहीं हुंदे। तो तुसीं दूसरे बच्चों की हैल्प कर सकते हैं। तुहाडे आस पास जिहड़े बच्चे होर हैगे, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा है, तुसीं उहदा पेपर भी करवाउण च हैल्प कर सकते हैं। तुसीं अपने फोन तो ही अपना पेपर करन तो बाद उहदी आईडी फिल कर दो, ठीक है। उत्तों कन्फर्म करके तो उन्होंने समझा दो कि किस तरीके नाल ऑनलाइन पेपर करना। इस तरह तुसीं उन्हां दी भी हैल्प कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी तो करदी आ ना उन्होंने अपनियां नोटबुक्स दे के काम वगैरह भी तुसीं होमवर्क करवाउने आ, तो इन्ना क जरूर होर काम ये भी कर दिओ, ठीक है। तो उन्हां दी हैल्प हो जाएगी तो उन्हां दे भी पेपर तुहाडे नाल ही हो जाणगे, है ना। तो पेपरां दे लई तैयारी चंगी तरह कर लो। जिस तरह तुहानूं दस्सिया ही है, पहलां पता ही है कि अपने चैनल ते 6th 7th 8th तिन्ना क्लासिस दी इंग्लिश दा अप टू अगस्त सारा सिलेबस कंप्लीट हैगा, सारे वीडियो लैसनस हैगे, सारियां बुक एक्सरसाइज एलैबोरेट हैगियां, ठीक है। तो जे फिर भी तुहानूं किसी भी जो नोट्स की जरूरत हुंदी है तो तुसीं मैनूं दस देना कॉमेंट सैक्शन च, तो मैं तुहानूं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो नाल ही 3rd तो 5th क्लास दे प्री प्राइमरी क्लासिस दे भी मैथ्स और इंग्लिश के लैक्चर जिहड़े आ उहदे ते चैनल ते दिते हुए आ। तुहाडे कोई ब्रदर सिस्टर जां आस पास जे कोई बच्चे हैगे आ तो उन्होंने भी तुसीं लिंक सेंड कर सकते हैं, तो वह भी उत्थों अपनी प्रैपरेशन कर सकते हैं। SST दे विच 8th क्लास दे आपां जियोग्राफी दे 4 चैप्टर्स कर लिया, सिविक्स दे आपां 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। 6th क्लास दे अप टू अगस्त सारे चैप्टर्स वो प्रॉपर ट्रांसलेट करके चैनल ते वीडियो लैसन दिते हुए आ सारे लैसनस दे, ठीक है। वो तुसीं ध्यान नाल देख लियो तो वो प्रॉपर जे तुसीं लैसन उत्थों देख लैंदे हो, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी तो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे, तो तुहानूं कोई भी ऑब्जैक्टिव टाइप या सबजैक्टिव करन दे विच प्रॉब्लम नहीं आ सकती जे तुसीं वो सारियां वीडियोज़ एक बारी देख लोगे, ठीक है। सारा ही उत्थे एलैबोरेट किया होया तो उत्थे लैसन नूं ध्यान नाल देख के उस तो बाद तुसीं प्रॉपर कर सकते हैं, अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिहड़े फ्रेंड्स नूं अजे तक नहीं पता उन्होंने तुसीं दस सकते हैं, चैनल उन्होंने सबसक्राइब करवा दो, ठीक है। उन्होंने समझा दो कि बैल आइकन प्रैस कर लो तो तुहानूं नोटिफिकेशन जिहड़ा जदों भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हुंदी है तो तुहाडे कोल उस टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा तो तुसीं
ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 12 ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 1793 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ 1793 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਨਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ, ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਰਈਤਵਾੜੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਈਤਵਾੜੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਰਈਤਵਾੜੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਲਗਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਰਈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ
गुण शामिल सन। इस प्रबंध का मुख्य दोष ये सी कि इस अनुसार लोगों को बहुत ज़्यादा भूमि लगान देना पैंदा सी, क्योंकि समूचे रूप दे विच देना पैंदा सी उन्हां नूं, ठीक है, सरकार नूं, तां इस करके वध देना पैंदा सी। पर इहनूं स्थाई बंदोबस्त ते रईतबाड़ी नालों कुछ हद तक चंगा समझिया जांदा सी इस प्रबंध नूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थाई बंदोबस्त प्रणाली कित्थे कित्थे लागू कीती गई। हाँ जी, आपां पहलां पढ़िया सी स्थाई बंदोबस्त, हाँ जी, ये कित्थे कित्थे शुरू कीती गई सी, आपां पढ़िया सी बंगाल च भी, बिहार च, उड़ीसा, हर जगह ही सी ये, ठीक है। सो इसदा आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सारे, ठीक है। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 4, 1820 ईस्वी विच एक अंग्रेज अफसर थॉमस मुनरो ने मद्रास अते बंबई विच ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਨ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਥੋਮਸ ਮੁਨਰੋ, ਉਹਨੇ ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਥੋਮਸ ਮੁਨਰੋ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ? ਥੋਮਸ ਮੁਨਰੋ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਰਈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਸਥਾਈ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਈਤਵਾੜੀ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰੇਕ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਰਈਤਵਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੀਲ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਲਗਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਲਾਰਡ ਵੌਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੌਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਰੇਤਬਾੜੀ, ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ। ਲਾਰਡ ਵੌਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਨੇ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
परंतु 1777 ईस्वी विच उसने 5 सालां ठेके की थां 1 साल ठेके का प्रबंध कर दिता। इस अनुसार ठेकेदार किसानां नूं वध तो वध लुट्टदे सन। इस प्रकार किसानां दी आर्थिक हालत खराब हो गई। इस करके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी विच बंगाल ते बिहार के प्रांतां विच स्थाई बंदोबस्त शुरू किया। ठीक है, हाँ जी, ये इजारेदारी प्रबंध सी, इहनूं वॉन हेस्टिंग्स ने शुरू किया सी। ठेके का प्रबंध कर दिता जाता सी, 5 साल ठेके ते जमीन दे दिंदे सी, जिहड़ा वध बोली दिंदा सी ते उहनूं ही हक हुंदा सी, ओह तो कर इकट्ठा करदा सी। ठीक है, फिर 1777 च 5 सालां की जगह 1 साल का टाइम करता गया। ठीक है, इत्थे भी किसानां दा शोषण हुंदा सी ते इत्थे ठेकेदार किसानां नूं लुੱਟਦੇ सी। ठीक है, किते आपां देखिआ आ सथाई दे विच ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ लुੱਟਦੇ सी, शोषण करते सी किसानां दा। इजारेदारी दे विच ठेकेदारां ने कीता ते रैयतबाड़ी दे विच सरकार सीधे तौर ते ही किसानां दा शोषण करदी सी। ये आपां देख चुके हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, थॉमस मुनरो ने मद्रास अते मुंबई विच किसानां तो सीधा लगान लैण दा प्रबंध किया। उस प्रबंध का नाम दसो। तो ये वाला प्रबंध आपां ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, ये हैगा सी रैयतबाड़ी प्रबंध। ठीक है, जिहड़ा कि थॉमस मुनरो ने शुरू किया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कृषि वपारीकरण होने कारण किसान किहड़ी फसल ज़्यादा बीजण लगे। हाँ जी, हुण किहड़ियां फसलां किसानां ने बीजणियां शुरू करतियां सी। उन्होंने तकरीबन सारे ही फसलां बीजणियां शुरू करतियां सी, जिन्हां चों कपाह भी सी, कणक भी सी, तेल दे बीज भी सी। तो इहदा आंसर हैगा उपरोक्त सारे। इत्थे उपरोक्त दे स्पैलिंग गलत है, ठीक कर लियो। ठीक है, उपरोक्त सारे। ये कृषि वणजीकरण। भारत विच अंग्रेजी शासन की स्थापना तो पहलां भारतीय लोगों का मुख्य किੱਤਾ खेतीबाड़ी सी। खेतीबाड़ी पिंड के लोगों दी लोड़ां नूं पूरा करन लई कीती जांदी सी। किसानां तो इलावा हरेक पिंड विच घुमियार, जुलाहे, मोची, तरखान, लोहार, भंगी, नाई, धोबी आदि हुंदे सन। ये सारे लोग मिल के पिंड दीयां जरूरतां नूं पूरा कर लैंदे सी। परंतु भारत दे विच अंग्रेजी राज हो जाण नाल पिंडां दी आत्म निर्भर अर्थ व्यवस्था नूं बहुत नुकसान होया। अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई भूमि लगान प्रणाली अनुसार किसानां नूं लगान के तौर पर निश्चित रकम समय सिर सरकार नूं देनी पैंदी सी। इसलिए किसान हुण फसल पिंड दीयां लोड़ां पूरीआं करन लई नहीं सगों मंडी विच बेचण लई पैदा करदे सन। उन्हां दा उद्देश फसलां तो वध धन कमाउणा हो गया सी, तां कि वो सरकार नूं निश्चित समय ते भूमि लगान की रकम दे सकदे ते शाहूकारां दा करजा भी मोड़िया जा सकदा। इस तरह पिंडां विच कृषि का वणजीकरण शुरू हो गया। किसान हुण कपाह, कणक, तेल दे बीज, गन्ना ते पटसन आदि फसलां पैदा करन लगे, क्योंकि इन्हां दी मंडियां विच बहुत मंग सी। इन्हां फसलां नूं बेचण नाल किसानां नूं वध आमदन होण लग पई। इंग्लैंड विच उद्योगिक क्रांति होण कारण उत्थे स्थापित कीते गए कारखानिਆਂ लई कच्चे माल की बहुत लोड़ सी। इस करके अंग्रेजी सरकार ने खेतीबाड़ी भाव कृषि का वणजीकरण शुरू कर दिता, जो पंजाब, बंगाल, गुजरात, खानदेश अते बरार आदि खेतरां विच सब तो वध होया सी। ठीक है, मतलब पहलां जिहड़े पिंडां दे लोग सी आत्म निर्भर सी, अपनी जरूरतां दे लई काम करते सी। पर अंग्रेज़ों ने आके जो बहुत ज़्यादा कर लगाने शुरू करते तो उन्हों का उद्देश्य वध तो वध धन कमाना हो गया। ये सी कृषि वणजीकरण। नंबर 10, 1866 तो 1868 ईस्वी विच बिहार चंपारण विच एक विद्रोह होया। ये विद्रोह किस दे विरुद्ध सी? 4 ऑप्शन हैगियां, नील की खेती विरुद्ध, कणक की खेती विरुद्ध, कपाह की खेती विरुद्ध जां गन्ने की खेती विरुद्ध। हाँ जी, ये विद्रोह होया सी नील की खेती के विरुद्ध। ठीक है, ਆਪਾਂ एक बार डिटेल देख लेने नील विद्रोह की। नील की खेती करने वाले किसानों ने नील उत्पादन तो वध लगान लगाउण विरुद्ध विद्रोह किए। 1858 तो 1860 ईस्वी तक बिहार, बंगाल के बहुत वड्डे इलाके विच ये विद्रोह फैल गया सी। नील के बगीचे लगाउण वालियां ने शक्ति द्वारा अते सरकार ने भी नील बीजण तो ना करने वाले किसानों नूं धमकी दे के इस अंदोलन नूं बंद करन दी कोशिश की, परंतु किसान अड़े रहे। जदों उन्हां नूं नील की खेती करन लई मजबूर किया गया तो उन्होंने अंग्रेज़ काश्तकारां दीयां फैक्ट्रियां ते हमला कर दिता ते लुੱਟਮਾਰ की। सरकार द्वारा किसानों नूं रोकण दे सारे यतन असफल रहे। 1866 तो 68 ईस्वी विच नील की खेती विरुद्ध चंपारण बिहार विच विद्रोह होया। नील संकट उदों तक जारी रहा जदों 20वीं सदी के आरंभ विच मोहनदास करमचंद गांधी ने नील किसानां दे पक्ष दे विच समर्थन दिता। ठीक है, ये सी नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 11,
ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 1849 ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ, ਭਾਗ ਐੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1835 ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਸਟ ਦਾ ਊੜਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਪਾਰਟ ਆ 1849 ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1849 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਭੂਮੀ ਕਰ, ਨੰਬਰ 2 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜਾਂ ਨੰਬਰ 4 ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।